morning to all. Welcome to Syllaba Academic English channel. I am Nagvani Envi. In today's class, I am going to explain the lesson After 20 Years by O.Henry, prescribed by the Bangalore North University to the first year BA first semester under the NEP scheme. After 20 Years is a short story by O.Henry. O.Henry is the pen name of William Sidney Porter, a famous American short story writer of the 20th century. O.Henry ಎನ್ನುವುದು ವಿಲಿಯಂ ಸಿಡ್ನಿ ಪೋರ್ಟರ್ ಎನ್ನುವ ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರರ ಒಂದು ಕಥೆ. ಆಫ್ಟರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. O.Henry ಎನ್ನುವುದು ವಿಲಿಯಂ ಸಿಡ್ನಿ ಪೋರ್ಟರ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ, ಪೆನ್ ನೇಮ್. This is a story about the friendship. Usual characteristics of O.Henry is irony and the humor of situation. And usually the story has a curious twist at the end. That is the most important characteristic of O.Henry. O.Henry ಅವರ ಕಥೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಐರನಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಐರನಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದಂಥ ತಿರುವನ್ನು, ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ತಿರುವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ is prescribed for the improvement of reading skills. I go to the story, and while going to the story, I give brief explanation. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. There was a policeman. He was on the night beat. ಅಲ್ಲಿಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿದ್ರು, ನೈಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾತ್ರಿಯ ಪಹರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ಲಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅವೆನ್ಯೂ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The impressiveness was habitual and not for show. He was not doing that work impressively, not for showing off, but it was a habit for him. It was habitual. ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly. What was the time? It was 10 o'clock, and it was chilly, very cold. Gusts of wind, chilly gusts of wind. ಶೀತಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿತ್ ಎ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಡ್ ವೆಲ್ ನೈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. Trying doors as he went twirling his club with many intricate and artful movements. He was twirling his club. Club means stick. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ತಮ್ಮ ಲಾಠಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್, ಸುತ್ತ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಫುಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಫುಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಕೌಶಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಾಠಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟರ್ನಿಂಗ್ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಐ ಡೌನ್ ದ Pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of guardian of the peace. In this way, with all his movements and expressions and impressiveness, with his stalwart stature, ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಚಲನವಲನಗಳಿಂದ, if anybody looks at him might have felt that he is the guardian of the peace. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇರುವಂಥ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್,
ರಕ್ಷಕದಂತೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ ವಿಸಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ, ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಆವರಣ. ವಾಸ್ ಒನ್ that kept early hours. It was that area itself goes to sleep very early, kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter. You may see now and then, ಈಗ ಆಗ phrase. now and then ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎ ಶಾಪ್ ಆಫ್ ಸಿಗಾರ್, ಒಂದು ಸಿಗಾರ್ ಅಂಗಡಿನೋ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಲಂಚ್ ಕೌಂಟರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. But the majority of the doors belong to business places that had long since been closed. The majority of the houses in that street were closed. Business houses were closed a long ago. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. When he reached the mid point of the street, ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, he stopped for a while. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ತ್ಕೊತಾನೆ. Why? In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. In the doorway of the darkened hardware store, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗೆಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ. ವಿತ್ ಅದನ್ನು ಅನ್ಲೈಟೆಡ್ ಸಿಗಾರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಸಿಗಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಟೆಡ್, ಅನ್ಲೈಟೆಡ್, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿಲ್ಲದ ಸಿಗಾರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಇಸ್ ಮೌತ್, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. The policeman walked up to him. The man spoke up quickly. When the policeman approached him, he spoke up quickly. ವೇಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈತನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಹೀ ಸೆಡ್ ರಿಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್ಲಿ, ತಾನೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ 20 years ago. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫನ್ನಿ ಟು ಯು. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಸೌಂಡ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಡಸಂಟ್ ಇಟ್? ವೆಲ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. If you would like to make certain, it's all right, all straight about that. Long ago, there used to be a restaurant where this store stands. But before that, you have to give me a small information. Because 20 years ago, here was a restaurant. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು. ಬಿಗ್ ಜೋಸ್ ಬ್ರಾಡೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಗ್ ಜೋಸ್ ಬ್ರಾಡೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. Until 5 years ago, policeman answered. Yes, there was a restaurant by that name. Until 5 years ago. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗಿತ್ತು. Now it was turned down then. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ it was turned down, it was pulled down. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲಾಯಿತು. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. Now that man strikes a match and lights his cigar. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗೀರಿ ಆತ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಿಗಾರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದ ಲೈಟ್ ಶೋಡ್ ಎ ಪೇಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕೀನ್ ಐಸ್. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇಲ್ ಕಲರ್, ಬೀಳ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾರ್ಡ್, ಚಚ್ಚೌಕಾಕಾರದ ದವಡೆ. ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕೀನ್ ಐಸ್, ವೆರಿ ಕೀನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಐಸ್, and a little white scar near his right eyebrow. ಅವನ ಬಲಭಾಗದ ಕಣ್ಣಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ there was a white scar, little white scar, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿಯ ಮಚ್ಚೆ ಇತ್ತು, ಗಾಯದ ಮಚ್ಚೆ. His scarf pin was large diamond, oddly set. Scarf pin, tie pin, it was a large diamond, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. It was oddly set. ಸರಿಯಾಗಿ, it was not neatly set, it was oddly, ವಕ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. 20 years ago tonight, he continued. ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, said the man, I dined here at Big Joe Brody's with Jimmy Wells. Here, with my friend Jimmy Wells, I had dined here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Best chum and the finest chap in the world. He was really the finest fellow in the world. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು.
He and I were raised here in New York. ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. Just like two brothers together. We were like brothers. We were not like friends. Both of us were born here and brought up here. We were brought up like brothers. I was 18 and Jimmy was 20. He was younger than him. He was of 18 years old and Jimmy was 20 years old. The next morning I was to start for the west to make my fortune. After dining, I had to start for my fortune to the west. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋನಿದ್ದೆ. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. I invited Jimmy also, but Jimmy was not ready to come out of New York because he thought it was the only place on earth. Well, he thought that he liked it was the only suitable place on earth to live. So he didn't come with me. Well, he agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. On that day we had made an agreement that after 20 years on this place only at the exact time we had to meet. No matter what our conditions might be. Whatever may be our conditions. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನೇ ಇರಲಿ. Or from what distance we might have to come. ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದಾದರೂ ಬರೋದಾಗಿರಲಿ. On this day, at the exact place and the exact time, we had to meet after 20 years. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made whatever they were going to be. 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿರಬೇಕು. his destiny, he has to achieve his destiny, and these people and Jimmy is going to has to achieve his destiny. ಯಾರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಇಬ್ಬರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, though. It seems to me, haven't you heard from your friend since you left? The policeman was surprised. It really seems very strange. He asked him, haven't you met him since then, between these 20 years, this time and that time, between these two times, period of time, point of time? ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಿತ ನೀನು ನೋಡೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ rather a long time between meets, though it seems to me, haven't you heard from your friend since then you left? Well, yes, for a time we corresponded. Yes, for a time we had corresponded, said the other, but after a year or two we lost track of each other. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ we corresponded. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇಬ್ಬರು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯು ಸಿ, ದ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಟಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಟಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಸ್ಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಟಿ ಲೈವ್ಲಿ. But I know Jimmy will meet me here if he is alive. Yes, I went on my journey, continuing my journey throughout the West, and I think if Jimmy is alive, if he is not dead, he will certainly come and meet me here. Jimmy ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ. Was the truest, staunchest and old chap in the world, because he was the truest fellow and the staunchest fellow of in the world. He will never forget. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕೇಮ್ 1000 miles to stand in this door tonight. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು 1000 miles ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. and it is worth it if my old partner turns up. If my old partner turns up, if my old partner Jimmy comes and meets me, really my journey of 1000 miles is worth. 1000 ಮೈಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of set with small diamonds. That man pulled out a handsome watch. ಅವನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ವಾಚನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ.
and the lids are set with small diamonds. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ lids ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ small diamonds ಇದೆ. 3 minutes to 10 he announced. 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. ಈ ಡೋರಲ್ಲಿ exactly at 10 o'clock 20 years ago we had parted. And did he pretty well out west, didn't you? Asked the policeman. Policeman asked him. You did pretty well. ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಲ್ಲ. You bet. I hope Jimmy has done half as well. Yes, ಖಂಡಿತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ತೀನಿ. ಜಿಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. He was a kind of plodder. Though good fellow as he was a kind of plodder, slow man. And he was a good fellow, but he doesn't like to come up in life in a faster way. I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile, but ಅವನಿಗೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು I had to compete with the sharpest people. A man gets in a groove in New York. ಈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂವಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಮರದ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಎನಿವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ರೇಸರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಯು ಬೆಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಹಾಫ್ as well. He was a kind of... The policeman twirled his club and took a step or two. He twirled his club. ತನ್ನ ಲಾಟಿನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಮೈ ವೇ. ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಟ್ ನೈಟ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ದಾರಿಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಶಾರ್ಪ್. ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ನಾಟ್, said the other. I will give him half an hour at least. 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. Yes, half an hour is enough. If he is alive, definitely will come. And good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. There was now a fine cold drizzle falling. The policeman tells him good night and continues his work. And it begins to rain now. And it was a fine cold drizzling. ತುಂತುರು ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ. And the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. The few foot passengers are still in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost at absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫುಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳು. ಈತ ತನ್ನ ಸಿಗಾರ್ನ ಸೇದುತ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಬೌಟ್ 20 minutes he waited. 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. And then a tall man in a long overcoat appears. ಎತ್ತರದ ಮನುಷ್ಯ ಲಾಂಗ್ ಓವರ್ಕೋಟ್ ಹಾಕಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Its collar turned up to his ears. And hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. He came to this man directly. Is it you, Bob? He asked doubtfully. He addressed him by name. Bob, is it you? Is it Bob Neenena? Is it you, Jimmy Wells? In Jimmy Wells, Anta Ibru, cried the man in the door. Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain. Oh, bless the man, ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. And I would find you here if you were still in existence. Well, 20 years is a long time. ಇನ್ನೂ ನೀನು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದೀಯಾ? 20 is a long time. The old restaurant's gone, Bob. ಹಳೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. Bob, I wish it had lasted. So we could have had another dinner there if it were here. ಇಲ್ಲೇನಾರು ಅದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. How has the West treated you? ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳೇನು? Old man, bully, it has given me everything. Oh, bully, it has given me everything. West has given me everything I asked it for.
ನಾನು ಏನೇನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಯು ವರ್ ಸೋ ಟಾಲ್ ಬೈ 2 or 3 inches. ನೀನು ಅವಾಗಿಂತ 2 or 3 inches ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಗ್ರೋ ಟಾಲ್. ಎತ್ತರ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಗ್ರೋ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ವಾಸ್ 20. 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಸ್ 18 years old. 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜಿಮ್ಮಿ? ಹೇಗಿದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್? ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಬಾಬ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ನೋ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಾ, ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳೆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋಣ. ದ 2 men started up the street arm in arm. ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ egotism enlarged by success was beginning to outline the story of his career. He goes on, Bob goes on telling his story of career. ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಏನೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಅದರ್ submerged in his overcoat listened with interest. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋನು ತನ್ನ ಓವರ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ಲೇರ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟರ್ನ್ simultaneously to gaze upon other's face. When it glazed upon them, upon their face, both of them turned towards each other to see their face. Have a look at their face. ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಡನ್ಲಿ. ವೆಸ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾಬ್, ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಿಮ್ಮಿ. ನೀನು ಜಿಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ಜಿಮ್ಮಿ ವೆಲ್ಸ್. ಇಸ್ ನಾಟ್ 20 years ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. 20 ವರ್ಷ ರಿಯಲಿ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಅವಧಿ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಎನಫ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೋಮನ್ ಟು ಎ ಪಗ್. ಆದರೆ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಗು, ರೋಮನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮೂಗು, ನೋಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಎ ಪಗ್. ಆ ಒಂದು ಪಗ್ ಅಂದರೆ ಚೂಪಾದ ಮೂಗು, ಮೊಂಡಾದ ಮೂಗು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಂದು ರೋಮನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಗು, ನೋಸ್ ನಿಂದು. 20 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಟ್ ಮೂಗು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 10 minutes. Then that fellow says, who is in the name of Jimmy? Oh yes, ನೀನೀಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಲ್ಕಿ ಬಾಬ್, ಚಿಕಾಗೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ವೇ. ಚಿಕಾಗೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಚಿಕಾಗೋ ನಗರ, ನೀನೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೇ. ನಿನ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ಸ್ ಅಸ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಚಿಕಾಗೋ ನಗರ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಆರ್ ಯು? ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಅದು ವಿವೇಕ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೋಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು, ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು, ನಿನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಯು ಮೇ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಇಲ್ಲೇ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಓದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಥರ ಪ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟರಂಥ ಲೆಟರ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಿಮ್. ಆ ಲಿಟಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಸಣ್ಣ ಚೂರನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್, ಬಿಚ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ರೀಡ್. ಅವ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಕೈ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರೆಂಬಲ್ಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅವನು ಮುಗಿಸೋತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಟ್ರೆಂಬಲ್, ನಡುಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ದ ನೋಟ್ ವಾಸ್ ಅದರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಆ ಚೀಟಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬ್, ಐ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಜಿಮ್ಮಿ ವೆಲ್ಸ್ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೈಮು ಪ್ಲೇಸು, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಕ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ಲೈಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಗಾರ್, ಐ ಸಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಚಿಕಾಗೋ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಕ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ಲೈಟ್ ದ ಸಿಗಾರ್, ಐ ಸಾ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಚಿಕಾಗೋ ವಾಂಟೆಡ್.
ಚಿಕಾಗೋ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಸಮ್ಹೌ ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್, ನಾನು ಹೊರಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಡೂ ದ ಜಾಬ್. ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಮ್ಮಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್, ಜಿಮ್ಮಿ ವೆಲ್ಸ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ನೇಹದ ಬಗೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಜಿಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ, ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಬಾಬ್ has become a man wanted by Chicago police. His earning might have been an illegal earning. In this way, O.Henry is famous for this surprising twist at the end of the story, and this quality or characteristic of Henry makes the reader happy at the end, and raises the curiosity of the readers from the beginning to read the story till the end. I have gone through the explanation, and this is for the improvement of reading skill. All of you go through the story twice, one for oral reading and one for silent reading. If you have any doubt or questions, please post in the comment box. Take care. Bye.